honored to have your presence, sir, and we take this exciting step forward with you. Yes, we have created a platform that makes it easier for buyers to compare loan across multiple banks, understand their eligibility clearly, and even access preliminary legal insights on properties they are interested in. It is helpful for the builders to coordinate approvals across banks through a single point of contact, saving time, energy, and those endless follow-ups with the banks and other legalities. And it is also helpful to the landowners to unlock the full potential of their land through verified partnerships with the credible developers. And most importantly, to the buyers and investors, it gives the access to any bank to understand their desired loan eligibility, bank schemes, etc. This will be improving transparency and speeding up decision making in their buying process. All this while ensuring that customers feel supported and empowered at every step. This isn't just about digitizing the process, it's about streamlining the journey. Because today's customer is fast moving, digitally savvy and values trust just as much as timelines. People want one place where everything makes sense, where the paperwork isn't a puzzle, and where every decision feels right. That place is hrcsindia.com. We have built this with care, backed it with credibility, and filled it with features that truly serve the people who matter the most. That is you, the stakeholders. Before I close, I'd like to thank the brilliant team behind this platform. Their dedication has transformed this vision into something real and ready. And to our partners, that is builders, bankers, buyers, and landowners, thank you for the trust you have placed in us over the years. This launch is not just about going live online today. It's about going forward together. So whether you're buying your first home, launching your next big project, or exploring your land's potential, HRCS India is here to make it easier, clearer, and faster. I request Raghunath Sir to kindly step forward and inaugurate the official launch of hrcsindia.com by cutting the ribbon and unveiling the platform. A seamless experience for buyers, sellers, and investors. This platform is designed to bridge the gap between traditional transparency, efficiency, and convenience for all the stakeholders. Now, without further ado, I request Mr. A.V. Raghunath Garu to share his thoughts on this occasion. Your presence and words of wisdom are invaluable to us, sir. Good afternoon, everyone. Myself, Ashwardhan Reddy. I'm Telugu మాట్లాడుతున్నానండి. మొన్న 21 years నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నానండి నేను. థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్కి లోన్స్ ఇచ్చుంటాను, హండ్రెడ్స్లలో ప్రాపర్టీస్ కూడా సజెస్ట్ చేసి ఉంటాను. డే వన్ నుంచి కూడా మా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పేదంటే నో ఎక్స్ట్రా కమిషన్స్, ఓన్లీ బ్యాంక్ చార్జెస్ అని. 21 years బ్యాక్ కూడా ఆ విధంగానే పోయేవాళ్ళము. కాబట్టి క్రెడిబిలిటీ మంచిగా ఉంది, కస్టమర్స్ కూడా అలాగే వచ్చేవాళ్ళు. మాకు కస్టమర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే వాళ్ళము వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ వాంట్. ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నాము. కానీ అప్పటికి ఇప్పటికీ కొంత స్తబ్దత ఉంది. మార్కెట్లో వచ్చిన మార్పులు అనుకోవచ్చు, ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ అనుకోవచ్చు, లేదంటే ఇది ఏమున్నాయో తెలియదు. అంటే తెలంగాణ మూవ్మెంట్ చూసినాము, లేదా కరోనా టైంలో చూసినాము. అంతకంటే తక్కువ ఉంది మార్కెట్. విజిట్స్ అవుతున్నాయి, లీడ్ జనరేట్ అవుతుంది, కానీ డిసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నారు. ఏంటని కనీసం కొన్ని 200-300 పీపుల్తో మేము అడిగాము వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అని. ఎందుకోసం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు అంటారు. దేనికి అంటే ఏ ప్రాపర్టీ కరెక్ట్ ఉందో లేదో అని. అప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఏకంగా ఒకటి వచ్చిందండి, హౌసింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమర్ సొల్యూషన్స్ అనేది పెట్టాలి. మనం ఓన్లీ డిఎస్ఏగా అంటే బ్యాంక్ డైరెక్ట్ సేల్స్ ఏజెన్సీగా
ఒక ప్రాపర్టీ అడ్వైజర్ కాకుండా కస్టమర్స్ ని ఒక పొజిషన్ అంటే ఒక లీగల్ దాంట్లో వాళ్ళకి నమ్మకాన్ని కలిగించాలి అంటే ఏం చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఒక 5 బ్యాంకులలో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ అప్రూవల్ చేయించి పెడితే ఆ బ్యాంకు ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్టు 5 బ్యాంకుల్లో అప్రూవ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్టిమేట్ ప్రాపర్టీ అనేది ఒక మైలురాయి లాగా చూపించవచ్చు అనే ఆలోచన వచ్చి ప్రాజెక్ట్ ఓనర్స్ని ప్రాజెక్ట్ బిల్డర్స్ని మేము ఏపీఎంస్ చేసుకోమని అడుగుతున్నాం. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం ప్రజెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం. కస్టమర్కి కూడా కంపారిజన్ ఇస్తున్నాము, ఫ్రీ కంపారిజన్, ఫ్రీ ప్రాపర్టీ చూపిస్తున్నాము. సో ఇక్కడ వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ చేసి సేల్స్ ఏమైనా పెంచవచ్చు అనే ఆలోచన కూడా వచ్చిందంటే దానివల్ల ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అనుకుంటున్నాను. ఇది కరెక్ట్ కాదో మా ప్రయత్నం సక్సెస్ అయితే అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. దాని ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్తున్నాం సార్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇట్ సార్. carefully by everyone. Very good Ashok Reddy గారికి అలానే ఇక్కడ చేసినటువంటి ఆహ్వానితులకి పనిచేసినటువంటి సిబ్బంది అందరికీ కూడా నమస్కారం. చాలా సంతోషం ఈరోజు ఇక్కడ హెచ్ఆర్సిఎస్ ఈ ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే రియల్ ఎస్టేట్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ని అశోక్ రెడ్డి గారు వారికి ఉన్నటువంటి అనుభవాలంతా క్రోడీకరించి ఇది ఒక పబ్లిక్కి అట్లానే ఒక ఫైనాన్షియల్ బ్యాంకర్కి అంటే కస్టమర్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్కి అట్లానే ల్యాండ్ ఓనర్ అందరినీ అనుసంధానం చేసినటువంటి ఒక పట్టబడింది ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ దీనికి మనం ఇవ్వడం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీని ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇంకా నాకు అర్థమైంది. మీ అందరికీ తెలుసు రియల్ ఎస్టేట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. మన దగ్గర అందరూ కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ల్యాండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు, లేకపోతే ప్రాపర్టీ అక్వైర్ చేస్తూ ఉంటారు అని ఉన్నారు. దాంతో పాటు చాలా మంది రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధం లేకుండా కూడా ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. అంటే టెనెంట్స్ ఉంటారు, లేకపోతే ఇక్కడ కూడా ఉంటారు. బట్ ఏదైతే రియల్ ఎస్టేట్ గురించి చాలా నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడం, చర్చ జరగడం ఇదంతా కూడా చాలా చాలా అవసరం. సో హైదరాబాద్ మీ అందరికీ తెలుసు ఆవిర్భావమైంది జూలై 2024లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇది ఒక అంటే ఈ విచ్చలవిడిగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ చెరువుల కబ్జాలు, నారాల కబ్జాలు, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఆస్తుల కబ్జాలు, ఇతర లంచ్ స్పేసెస్ లైక్ గ్రీన్ స్పేసెస్ లైక్ పార్క్స్ ఇట్లాంటి కూడా వీటన్నింటినీ కూడా చెక్ చేస్తూ ప్రభుత్వ ఆస్తులు పరిరక్షిస్తూ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే విపత్తు నిర్వహణ దానికి సంబంధించి కూడా వర్షాలు పడ్డప్పుడు కూడా చిన్నపాటి వర్షాలు కూడా మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా మనం చూస్తున్నాం. సో దీంట్లో ఒక పరిష్కారం చూపించాలనే దాని గురించి చూస్తే ఈ హైదరాబాద్ అనేది ఒక సంస్థ. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద కంట్రీ. హైదరాబాద్ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ క్రియేటెడ్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్. సో దీనికి చాలా చర్చ జరిగింది. చాలా మంది కోర్టు పోయారు. హైదరాబాద్ అనేది చట్టపరమైన సంస్థ కాదా అని చెప్పేసి చాలా కోర్టు కూడా రకరకాల అన్నింటినీ కూడా చాలా వాదనలు అన్ని విన్న తర్వాత హైదరాబాద్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ లీగల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్పేసి చెప్పండి. ఎస్ దీంతో పాటు మాకు చాలా పవర్స్ కూడా హైదరాబాద్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. రకరకాల చట్టాలు అంటే మున్సిపాలిటీస్ యాక్ట్ నుంచి ఉంటుంది, జిహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ నుంచి ఉంటుంది, అట్లానే ఇతర చట్టాలు లైక్ ఇరిగేషన్కి సంబంధించిన చట్టాల నుంచి ఉంటుంది, రెవెన్యూకి సంబంధించిన చట్టాల నుంచి ఉంటుంది. వివిధ అంశాల నుంచి కూడా చాలా పవర్స్ ఉంటుంది. అండ్ హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఒకటి శాంక్షన్ అయింది. అది కూడా వర్క్ జరుగుతుంది, స్టాఫింగ్ కూడా జరుగుతుంది. బహుశా అతి కొద్దిగా బహుశా ఒక 10-15 రోజులు అది ఇనాగ్రేషన్ కూడా అవుతుంది. సో ఇవన్నీ చేస్తున్న క్రమంలో మేము హైదరాబాద్ మీ అందరికీ తెలుసు స్టార్టింగ్లో డెఫినెట్గా మేము వెరీ అగ్రెసివ్ అండ్ కొన్ని డిమాలిషన్స్ చేసిన దాని గురించి చాలా చర్చ జరిగింది. అండ్ దిస్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ డిస్కషన్.
ఎఫ్టీఎల్ అనే వాడు ఎవరికి తెలియదు. ఎఫ్టీఎల్ గురించి అందరికీ కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది. అప్పుడు ఎవరికి తెలియదు. నాకు కూడా హైదరాబాద్ వచ్చినా నాకు ఎఫ్టీఎల్ అనే విషయం తెలియదు. సో ఎఫ్టీఎల్ అనేది ఒక రోడ్డుని, ఒక చెరువుని లేదా ఒక వాటర్ బాడీని కాపాడడానికి సంథింగ్ ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ అనేది ఒక రోడ్డుని అనేది చట్టాలు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. కానీ మనకు తెలియదు, అంటే అవేర్నెస్ లేదు. చట్టాలు కొత్తగా వచ్చినాయి కదా, ఇరిగేషన్ యాక్ట్లో ఉంది, బిల్డింగ్ రూల్స్ 2012లో ఉన్నాయి, ప్రతి దగ్గర కూడా ఉన్నాయి. కానీ మనకి తెలియక దీని గురించి చాలా చోట్ల మనం పొరపాటు చేయడం కూడా తెలియదు. అంటే అందరూ నెక్స్ట్ ఇదే కాకుండా ప్రభుత్వ ఆస్తుల గురించి కూడా మనందరికీ చాలా మందికి తెలుసు. ఒక దగ్గర సర్వే నెంబర్లో చూపిస్తారు పర్మిషన్, ఇంకొక దగ్గర కడతారు. చూపించి అట్లాంటివి కూడా హైడ్రా డిమాలిష్ చేస్తారు. సో దాని మీద చాలా చేసింది. బట్ దాని నుంచి కూడా పబ్లిక్ అంటే ఈ ఇంకా అంటే ఒక దగ్గర సర్వే నెంబర్ చూపించి ఇంకొక దగ్గర కట్టడం అనేది ఇది కూడా అంటే గతంలో ఉందా కానీ ఇలా జరుగుతుందా అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాని మీద కూడా చర్చ చేయండి. సో అంటే ఏది ఎఫ్టీఎల్ లేదా ఏది ప్రభుత్వ భూమి ఏది కాదు, ఈ అన్సర్టనిటీలో కొంత డెఫినెట్గా పబ్లిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ కొంత స్లోగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా హైడ్రాకి ఆహ్వానిస్తూ కూడా కొంతమంది వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ చేయడం అనేది మనం ఎక్కడైనా కానీ రియల్ ఎస్టేట్ ఒక మోసపూరిత ఫౌండేషన్ మీద కొంతమంది స్వార్థపరం అందరికీ కాదు, కొంతమంది స్వార్థపరం చేసినటువంటి మోసపూరిత ఫౌండేషన్ మీద రియల్ ఎస్టేట్ అనేది చూడడం కరెక్ట్ కాదు. మనం వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫెయిర్ సొసైటీ. ఒక మంచి సొసైటీ వైపు మనం పోవాలి. మన పార్టీ ఇక్కడ ఉన్నది, మేము ఎవరు వచ్చి కబ్జా చేస్తారో తెలియదు, లేదా నీ ల్యాండ్లో ఎవరు వచ్చి ఎక్కడ కడతారో తెలియదు. ఇంకా మనం 75-76 సంవత్సరాలు ఇండిపెండెన్స్ రావాలి ఆలోచన చేస్తున్నామంటే సంథింగ్ రాంగ్. సిస్టమ్స్లో మన ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ చూస్తే కూడా మనకు అర్థం ఎవరైనా వాడు వస్తాడు, ఎక్కడంటే అక్కడ అవుతుంది, ఎక్కడంటే అక్కడ పోతున్నాడు. మనం అదే వేరే చేసరికి అక్కడ ఎంత బాగుంది ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ అనుకుంటున్నాం. వైనాట్లీ ఇప్పుడు ఆల్ సిస్టమ్స్ మన కంట్రీ మన దేశం మనం బాగు చేసుకోకూడదు. సేమ్ థింగ్ ఇట్లానే ఒక ల్యాండ్స్ విషయంలో కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు చేయకూడదు. దీని నుంచి ఇట్లాంటి సంస్థలు ఏదైతే కానీ విచారణ చేసిన సంస్థలు ఏదైతే వస్తున్నాయో ఈ ఒక ఫెయిల్గా అంటే మనం ఏంటంటే రకరకాల కూర్చొని మనం డిసిషన్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ నేను ఒక భూమి కొట్టున్నాను ఎగ్జాంపుల్, అది ఎఫ్టీఓలో ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హెచ్ఎండి వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. హైడ్రా ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. హైడ్రా ఈస్ కలెక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు డ్రా FTLs for various days. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్, అదే మీడియా మ్యాప్స్, శాటిలైట్ ఇమేజరీస్, అలానే ఇంతకుముందు చేసినటువంటి ఏరియల్ ఇమేజరీస్, చాలా రేపు ఎన్ఆర్ఎస్ రేపు ఆపర్చునిటీ రేపు ఎవరు కూడా సైన్ చేస్తాం ఇమేజెస్. సో అంటే చాలా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అంతా కూడా తీసుకుంటూ మేము ఈ FTL అనేది రోడ్డు ఏదో ఎవరు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని ఎవరు ఇచ్చిన దాన్ని చెప్పేది కాదు, అది ఇంపార్టెంటే. కానీ దానికి కాస్ట్ మెకానిజం దాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఇచ్చారా లేదా సిస్టమ్ అంటే మనకి హౌ సిస్టమ్స్ వర్క్. సో కొన్ని ఎవరో కొంతమంది చేసిన పొరపాటు అందరినీ ఆపాదించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఎవరో కలిసి తప్పు చేస్తారు, అందరికీ ఇది ఏదో తేడా ఉంది అనేటువంటి అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా సిస్టమ్ని ప్రాపర్గా తయారు చేస్తూ ఒక FTL ప్రాపర్గా డిమార్కెట్ చేస్తూ మన వెబ్సైట్లో పెట్టి రేపు నేను ఈ ప్లేస్లో తీసుకుంటే కనుక నేను చెరువు FTLలో ఉన్నానా లేదా బఫర్లో ఉన్నానా లేదా నేను సేఫ్ జోన్లో ఉన్నానా అని తెలుసుకునేటువంటి విధంగా మా ప్రయత్నం కూడా ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. మా ఎక్సైజ్ అంతా కూడా సిటిజన్కి అంటే ఒక మనిషికి ఒక సామాన్యుడికి అతనికి మనం చేసేటువంటి ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చేటువంటి సర్వీస్ ఏదైతుందో అతనికి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఒక ఎందుకంటే ఇల్లు కొనడం లేదా స్థలం కొనడం అనేది సామాన్య విషయం కాదు. మనం ఒక ఇప్పుడు ఇందాక చూస్తాం ప్రాపర్టీ మ్యాచ్ మేకింగ్ అంటాం. ప్రాపర్టీ తీసుకున్నప్పుడు మ్యాచ్ మేకింగ్, ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి పెళ్లి చేసేటప్పుడు మనం చూసాం మ్యాట్రిమోనియల్ మ్యాచ్ మేకింగ్ చూసాం. ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాడు, పిల్లవాడు ఎట్లాడేవాడు లేదా అమ్మాయి ఎట్లాంటిది, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఇది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం లేదా. అట్లా ఒక ఇల్లు కొనాలంటే కనుక మన లైఫ్ టైం డ్రీమ్ అది ఒక ఇల్లు అనేది. జీవితాంతంగా ఒక ఇల్లు కొనాలని చూస్తాం, జీవితాంతం వెచ్చించి ఒక ప్లాట్ పెట్టుకోవాలని చూస్తాం, ఆ ప్లాట్ పిల్లలకి ఇవ్వాలని చూస్తాం. అంటే నీ భవిష్యత్తుని నువ్వు ముందు ఒక 20 ఏళ్ళు 25 ఏళ్ళు ముందే నువ్వు తయారు చేసుకుంటూ పోతున్న దారి అన్నమాట అదంతా. ఇటువంటివన్నీ కూడా సడన్గా ఆ ప్లాట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో ఉంది లేదా ఆ ప్లాట్ అయితే FTLలో వచ్చింది లేదా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మన డ్రీమ్స్ అన్ని కూడా పడవలసి అవడానికి అవకాశం. మనం వేసుకున్న దారి ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మనకి ఏదో
ఇవన్నీ ఉండకూడదు. మీ ఏదైతే కనుక ఉన్నదో ఒక సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్ ఉండడానికి హైడ్రా అనేది పనిచేస్తున్నాం. సో దీంట్లో FPL కాలేజీ అనేది FPL దాంతో పాటు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా కొన్ని చోట్ల ఎక్కడో సర్వే నెంబర్ చూపిస్తారు, ప్రైవేట్ పక్కన సర్వే నెంబర్ చూపిస్తారు, పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో కట్టే సందర్భాలు ఉంటుంది. పబ్లిక్ ఏం చేయాలి? పబ్లిక్ ఏం చేయాలి? సింపుల్ కామన్ సెన్స్ అన్నమాట. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో చూసి ఆ సర్వే నెంబర్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు గూగుల్ అనే వెబ్సైట్లో దానికి వెళ్తే కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఉంది. మీరు చూపించిన సర్వే నెంబర్, మీరు చూపించిన పర్మిషన్ చేసిన ఎక్కడ ఉంది లేదా ఇక్కడ ఉంది. సో మేము కూడా దాని గురించి ఏమైనా చేయాలని కూడా మేము రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా వర్క్ చేసి మీరు కమౌట్ అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ టూల్ లాంటి తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ ఒక డెసిషన్ మేకింగ్లో ఒక చేయడానికి కూడా ఒక అంటే రేపు మోసపోకూడదు అనేటటువంటి ఎవరో కొంతమంది కబ్జాగా చేసేదానికి దానికి అందరూ కూడా బలవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ విధంగా అంటే we try to work for a more transparent system, fair system, and where citizen can make a necessary decision. తీసుకొని నా జీవితం అంతా నేను పెట్టి ఒక ఆస్తి అయ్యేటట్టు లేకుండా ఈ దిశగా హైడ్రా పనిచేస్తున్నాము. సో దట్ వాస్ ద ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, దట్ వాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ దట్ వాస్ గివెన్ టు హైడ్రా, దట్ వాస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ విత్ విచ్ హైడ్రా హస్ బీన్ ఫ్లోటెడ్. సో ఇది మనం ఎన్ని అంటే మాకు ఇచ్చిన లక్ష్యాలు, మాకు ఇచ్చినటువంటి మా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇది అనేది కూడా కొంచెం స్పష్టంగా మీ అందరూ కూడా చెప్పదలుచుకున్నాం. రియల్ ఎస్టేట్ స్తబ్దత గురించి చెప్తున్నారు, హైడ్రా కాపాడిస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ స్తబ్దత గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ చాలా కారణం ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఏదో కొంతమంది పడవల చేతిలో ఎక్కడ 100 కోట్లు 50 కోట్లు ఉంది, లేకపోతే ఏది ఎస్ఎఫ్టీ 10,000 15,000 అనేది అది కాదు. రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ మచ్ బిగ్గర్ థింగ్. ఎస్, అఫోర్డబిలిటీ అనేది ఉండాలి. 10 మందికి అందరికీ అందుబాటులో ఇల్లు ఉండాలి. అందరికీ సామాన్యుడు కూడా ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి ఒక ఉండాలి. అది దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనంతా అనేది రోటీ కప్పడా పక్క ఇల్లు లేని బేసిక్ హౌసింగ్ ఇస్ బేసిక్ నీడ్. దానికి 10,000 ఎస్ఎఫ్టీ చోట్ల పెట్టి మీరు అక్కడ కొనాలంటే కనుక జీవితాంతం ఇల్లు కట్టేటువంటిది మీకు సింపుల్ ఉంటుంది. అఫోర్డబిలిటీని మెజర్ చేసేది దేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ PI రేషియో. అంటే PI ఇస్ ద ప్రైస్ టు ఇన్కమ్ రేషియో. PI రేషియో అంటే ప్రైస్ అంటే ఏంటి? ఇల్లు ఉంటుంది, ఒక ఇల్లు దాని రేటు, ఒక ఇల్లు కొనాలనుకున్నాం, దాని రేటు సే ఎస్ఎఫ్టీ అంటే 7,000 చెప్పాడు. నేను సే 1,500 ఎస్ఎఫ్టీ కొనాం అనుకుంటున్నాను. ఒక 3 బెడ్రూమ్ హౌస్ కొన్నాం. 1,500 ఇంటూ 7 సంథింగ్ లైక్ 1 lakh 1 to 5 lakhs సంథింగ్ వస్తుంది. ప్లస్ నాకు కార్బోహాయిడ్రేట్లు ప్లస్ నాకు ఇది ఇంటీరియర్స్ అన్ని కలిపి ఇంకొక 23 లక్షలు అవుతుంది. అంతా కలిపి వేరే 14,500 అయింది ఎక్స్ట్రా. అంటే దట్ ఇస్ ద ప్రైస్. PI నా ఇన్కమ్, నేను ఎంత సంపాదిస్తాను? నేను నెలకి ₹1,00,000 సంపాదిస్తాను, జీతం 100 సంపాదిస్తాను. నెలకి ₹1,00,000 యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత అవుతుంది? 12 లక్షలు అవుతుంది. సో PI రేషియో ఎంత అవుతుంది? 1.5 డివైడెడ్ బై 12 లక్షలు. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ మోర్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ 12.7 12 వస్తుంది. అంతే కదా? 1.5ని 12 లక్షలు భాగిస్తే 12 వస్తుంది. PI రేషియోస్ ప్రకారం మామూలుగా మాట్లాడితే కనుక 5 కన్నా ఎక్కువ PI రేషియో ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ రైట్. 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అన్అఫోర్డబుల్. 10 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్అఫోర్డబుల్. సో మనం ఎక్కడైతే కనుక 12, 15 అట్లా PI రేషియోస్ వెళ్ళాలంటే కనుక అన్అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ ఉంటుంది. సో అన్అఫోర్డబుల్ దాన్ని అఫోర్డబుల్ తీసుకురా. అంటే ఈ కరెక్షన్ అనేది రేట్లు కరెక్షన్ నిరంతరం జరుగుతుంటుంది. నేను హైడ్రా వచ్చిన తర్వాత జరుగుతుంది కాదు. పెరుగుతాయి రేట్లు, తగ్గుతాయి. 2008లో కూడా జరిగింది, చాలా సందర్భాల్లో జరిగింది. సో ఇలా అంటే రేట్లు పెరుగుతాయి, మళ్ళా పడతాయి, మళ్ళా పెరుగుతాయి, పడతాయి. ఇవన్నీ హైడ్రా కాపాడించి కొంతమంది రెస్టారెంటర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే కనుక మొత్తం ఇలా జరుగుతుంది. అది కూడా దాన్ని కూడా మేము చెప్పదలుచుకున్నాము. సో రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ముడిపడి ఉంటుంది. అఫోర్డబిలిటీ పెంచాలి, అందరికీ హౌసింగ్ తీసుకురావాలి, అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఇల్లు ఉండేటట్టు చేయాలి. ఇప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు అమెరికాలో జరుగుతున్నటువంటి రిటాలియేటరీ టారిఫ్స్ లేకపోతే ఇతర అంశాలతో దాని ఇంపాక్ట్ గ్లోబల్ మొత్తం ఉంటుంది, వరల్డ్ మొత్తం ఉంటుంది. దాని ఇంపాక్ట్ రేపు అన్ని చోట్ల జస్ట్ హైదరాబాద్ ఇస్ నో ఎక్సెప్షన్, ఇండియా ఇస్ నో ఎక్సెప్షన్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు దాంతో కూడా మనకి రకరకాల రియల్ ఎస్టేట్ దానికి కూడా ఇంపాక్ట్ ఉండవచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ మనకి ఏది ఇన్వెంటరీ, అన్సోల్డ్ ఇన్వెంటరీ చాలా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక 3 లక్షల పైన ఇది 2-3 లక్షల పైన ఫ్లాట్స్ కట్టిన ఎప్పుడు ఉన్నాయన్నమాట. లాస్ట్
ఉన్నది అవి కూడా అన్సోల్డ్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ దీంతో లింక్. సో వెల్స్ మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ థింగ్, బ్యాంకర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా నేను చెప్పేదంటే మన జనరల్గా అనుకున్నాం బ్యాంక్ వాళ్ళు కనుక ఒక బెట్టింగ్ కేసు ఇస్తే కనుక అంత సేఫ్ అనుకుంటాం. మన ఈ మధ్యలో ఆశ్చర్యపోయింది ఏంటంటే బ్యాంకులు బెట్టింగ్ చేసిన తర్వాత అంటే ఇది మేము ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు కూడా చేసినప్పుడు దే హావ్ నాట్ డన్ ద డ్యూ డిలిజెన్స్. వాళ్ళు కూడా అక్కడ పర్మిషన్స్ లేని వాటిని క్యాన్సిల్ చేసిన దానికి కూడా ఈ మధ్య కూడా చూస్తున్నారు. 111 జీవోలో ఉన్నటువంటి కొన్ని దాంట్లో కూడా అక్కడ కూడా బ్యాంకర్స్ గివింగ్ లోన్స్ ఎట్లా ఇస్తారు. 111 జీవోలో హౌసింగ్ అనేది లేకపోతే ఇది లేనప్పుడు అంటే దానికి ఏదో ఒక పెద్ద ఇది అన్నప్పుడు అక్కడ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ లేనప్పుడు మనం అంటే దానికి పరిమితుల్లో ఉంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకర్ అంటే ప్రతి వాడు ఈ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా దే హావ్ టు డూ డ్యూ డిలిజెన్స్. రూల్స్ ఉన్నాయి, రూల్స్ ఆఫ్ ది గేమ్ ఉన్నాయి. రూల్స్ ఆఫ్ ది గేమ్ అందరూ మనం ఆశిస్తే కనుక అందరూ పాటిస్తే వినాలి వెరీ గుడ్ సొసైటీ. సో ఇది ఏంటి ఒక ఇవ్వకూడదు దగ్గర ఇవ్వకూడదు. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో ఎవడో బిల్డింగ్ కడుతున్నాడు వాడు పట్టదారులో పర్మిషన్ తీసుకుంటాడు. దాన్ని అది అక్కడ పర్మిషన్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయించాలి. దానికి లోన్ ఇవ్వడం అనేది దాన్ని మనం అంటే ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా డెఫినెట్గా ఐ థింక్ హెచ్ఆర్సిఎస్ అనేటటువంటి ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా కరెక్షన్ అవుతాయి. అది తెలుస్తుంది ఎక్కడ కట్టకూడదు, ఎక్కడ కట్టాలి, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు కొంతవరకు తెలియడానికి అవకాశం. ఇంకా మనకి వెళ్ళే కొద్ది కూడా చాలా చోట్ల నాకు ఒక సింపుల్ నాకు ఒక చిన్న ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు. ఎప్పుడో ప్రాపర్టీ కొందామని చెప్పేసి బెంగళూరుకి వెళ్ళాను. నేను వెళ్తే అక్కడ ప్రాపర్టీ చూసాము. అంతా మేము ఆల్రెడీ అంతా ఒక టోకెన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాము. టోకెన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 5 లక్షలు 2 లక్షలు టోకెన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారంట. ఇచ్చిన తర్వాత సో పేపర్స్ కూడా తీసుకున్నాం. పేపర్ తీసుకున్న తర్వాత వెడ్డింగ్ ఇచ్చాం. ఇద్దరికి వెడ్డింగ్ ఇచ్చాం. ఇద్దరు లీగల్ టీమ్స్ ఎవరో రిటైర్డ్ తహసీల్దార్ ఎవరు ఇచ్చారంట. ఇంకొక అతను ఎవరో అడ్వకేట్ ఎవరు వచ్చారు. రెండింటిలో కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదని చెప్పి ఆ తర్వాత ఇతను అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి అక్కడ చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాపర్టీ వెళ్తే అక్కడ చిన్న చాయ్ బండి ఉన్నది అన్నమాట. ఆ చాయ్ బండి దగ్గర మాట్లాడుకుంటా ఆ సైడ్ దగ్గరే వాళ్ళు అన్నారంటే అసలు సుప్రీంకోర్టులో నడుస్తుంది, లిటిగేషన్ నడుస్తుంది. అది తెలియదు వీళ్ళకి ఇచ్చిందని. అంటే ఫీల్డ్ లెవెల్ ఎంక్వైరీ ఆల్సో ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఎప్పుడైతే కనుక జస్ట్ ఊరికనే మనం ఇది తెలుగు మీదే కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో డౌట్ వస్తే ఫీల్డ్ లెవెల్ ఎంక్వైరీ కూడా చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ చేసే క్రమంలో ఎప్పుడైతే మోసపోయే వాళ్ళు లేరో మోసం చేసేవాడు కూడా ఉంటాడు, ఆటోమేటిక్గా అయిపోతాడు. సో రేపు హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఇటువంటి మోసంతో కొనేవాడు కాదు, దాని వెనకాల సూత్రధారులు అమ్మేవాడు. ఒక చెరువులో సపోజ్ ఎవరో ఇల్లు పెట్టి అమ్ముతున్నాడు, కొనవాడు అసలు ఆ వెనకాల నుండి పనిచేసి ఎవరైతే చెరువులో ప్లాట్లు నిర్మాణం చేసి తీసుకొచ్చిన వాడు అటువంటి వాళ్ళని నేను స్టార్ట్ పాసిబిలిటీ ఆర్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అంటే పీపుల్ బిహైండ్ సూత్రధారులను చూస్తాం. సో వాళ్ళని చూస్తే తప్పకుండా వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయడం మొదలెట్టి కొత్త చట్టం వచ్చింది. సిఆర్పిసి మాడిఫై చేసి బిఎన్ఎస్ఎస్ చట్టం ఆస్తులు కూడా అటాచ్ చేశారు. ఆస్తులు కూడా అటాచ్ చేసినటువంటి ప్రావిజన్స్ కూడా ఈ కొత్త చట్టంలో ఇచ్చారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం అంటే చట్టాలు ఉన్నాయి, చట్టాలన్నీ ఉన్నాయి, కోర్టులు ఉన్నాయి, వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఇది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయడం మొదలెట్టింది. డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ ఏ బెటర్ సొసైటీ. అండ్ ఎవరైతే సామాన్యులు లేకపోతే ఎవరైనా ఇల్లు కొనాలంటే కనుక కళలన్నీ కూడా రేపు ఎక్కడేంటంటే ఈ మేకబెడలా కూలిపోయే పరిస్థితులు రాకుండా ఆ కళలుగా రియలైజేషన్ అయ్యేటటువంటి విధంగా కూడా మన సొసైటీ పనిచేసేటట్టు అందరూ తలవాలి. ఇట్లా హెచ్ఆర్సిఎస్, బ్యాంకర్స్, రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతి వాడు ఎవరిబడి చేసి ఫెయిర్ గేమ్ ఉండాలి. అంతా ఫెయిర్ ఉంటాయి కనుక ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్రోగ్రెస్. ఆ దిశగా పోవాలి. ఏదైనా అంతా మనం ఏది ఒక యూటోపియన్ థాట్లో ఏది మొత్తం ప్రమాణం కూడా నేను అంత మాట్లాడదు కానీ బట్ ఎస్ డెఫినెట్గా మన లక్ష్యం ఒక మంచి లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా థింగ్స్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఇన్ లైన్. సో ఐ అగైన్ అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా కానీ కూడా హైడ్రా విల్ గివ్ మీకు తప్పకుండా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఒక మంచి ఉద్దేశం కోసం ఇంటెగ్రిటీ ఉంటే ఎవరికైనా కానీ కూడా హైడ్రా విల్ డెఫినెట్లీ సపోర్ట్. మన దురుద్దేశాలు లేకుండా బోనఫైడ్ ఇంటెన్షన్స్ తోటి పనిచేస్తూ ప్రజలకు మంచి చేయాలనుకునే వాటిని ఆల్వేస్ హైడ్రా విల్ బి దేర్ అండ్ విల్ and I thank once again HRCS and Ashwin Reddy garu for inviting me today to this function. Thank you. Good afternoon అండి.
ఇప్పుడే హైడ్రా కమిషనర్ గారు మా hrcsindia.com వెబ్సైట్ని లాంచ్ చేశారు. మా ఉద్దేశం మీకు చెప్పినట్టే ఎనీ కస్టమర్ అండి ఫస్ట్ అంటే ఇల్లు కొనే వ్యవహారము రీసెంట్గా మీరు చూసిండ్రు హైడ్రా డిమాలిషన్స్ జరిగిన వాటికి కూడా లోన్స్ వచ్చి ఉండే, హైడ్రా డిమాలిష్ చేసిన వాటికి కూడా లోన్స్ వచ్చి ఉండే. లోన్స్ వచ్చిన వాటిని అంటే ఏదో బ్యాంకులో మేనేజ్ చేసుకొని లోన్ వచ్చింది వాళ్ళకి. యాక్చువల్గా సార్ మేమేమంటున్నామంటే కస్టమర్ యాక్చువల్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే అంటే ఓన్లీ లీగల్ పార్ట్ అనేది 90%, ఎందుకంటే ఆ ప్రాపర్టీని నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి. అదొక అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. ఒక లోన్ కావాలి అని అంటే 100 రూపాయలు ఒక ప్రాపర్టీ అనుకుందాం, దానిలో 80 రూపీస్ లోన్ కావాలి, 80% లోన్కి వెళ్ళాలి. ఒక కస్టమర్కి 100 రూపాయలు శాలరీ ఉంటే అందులో నుంచి 60 రూపాయలు ఈఎంఐ కడుతున్నాడు సార్. ఈఎంఐ కట్టినాకనే ఈఎంఐ పోయినాకనే మిగిలిన దాని మీద బతుకుతున్నాడండి. అది 15 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు, 25 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు ఈఎంఐ అండి. అర్థం చేసుకోండి ఒక్కొక్క కస్టమర్కి ఉండే ఆ కమిట్మెంట్ డైలీ అంటే మంత్లీ వచ్చిన శాలరీలో ఈఎంఐని పక్కన పెట్టే మిగతా ఖర్చులు, ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, ఫుడ్, హెల్త్, ఎవ్రీథింగ్ అంతా. సో అట్లాంటి ప్రాపర్టీ లీగల్గా ప్రాబ్లం అయింది అని అంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది కదండి. నేనేమన్నానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇల్లు కొనే వ్యవహారము చాలా సెంటిమెంట్తో కూడుకున్న వ్యవహారం. కస్టమరు పిల్లలకు చెప్పుకుంటాడు ఇల్లు ఇక్కడ కొనుక్కుందామని, వైఫ్తో చెప్పుకుంటాడు ఇక్కడ కొనుక్కుందామని, పేరెంట్స్తో చెప్పుకుంటాడు. కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ చూసినప్పుడు పిల్లలు నచ్చింది అన్నారనుకోండి, అతని ఎలిజిబిలిటీ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, తీసుకోలేకపోతే ఇబ్బంది పడతాడు కదా. మేము ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తున్నాం సార్. టాప్ 5 బ్యాంక్స్ నుంచి కంపారిజన్ ఇస్తామండి. ఏ బ్యాంక్లో ఎంత ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందో, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీగా సర్వీస్ ఇస్తాను. దాన్ని బట్టి మీ సేవింగ్స్ని బట్టి ఒక బ్రాకెట్ వేసుకొని దాని ప్రకారంగా అంటే ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో మీరు ప్రాపర్టీ చూసుకుంటే బెటరు అనేది నా ఉద్దేశం. చూసుకునేటప్పుడు కూడా ఏదైతే ప్రాపర్టీ మీరు చూసుకుంటున్నారో ఆ ప్రాపర్టీ లీగల్లీ ఫైనా కాదా అనేది బేసిక్గా ప్రాథమికంగా చెక్ చేసి చెప్తాం సార్. కావాలంటే అదే అందుకే సార్ని పిలిచింది దేనికనంటే ఏదైనా ఉంటే వీళ్ళు తీసుకునే ప్రాపర్టీ ఇలాంటి దాంట్లోకి ఎక్కడైనా వస్తుందేమో కూడా మేము చెక్ చేసి చెప్తామని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. సో దానికోసమే హెచ్ఆర్సిఎస్ అంటే హౌసింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమైజ్డ్ సొల్యూషన్. సో కస్టమర్ని ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ తెలుసుకొని ప్రాపర్టీ పరంగా ఇదే విధంగా బిల్డర్స్ని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే మేము ఇప్పుడు బిల్డర్స్ దగ్గరికి అందరు బ్యాంకర్స్ వస్తారు సార్, వచ్చి వాళ్ళ ప్రాపర్టీని అప్రూవల్ చేయించుకుంటారు, వెరిఫై చేయించుకుంటారు. దానివల్ల బిల్డర్కి కూడా 5 బ్యాంకులతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. వేరాజ్ హెచ్ఆర్సిఎస్ ఇండియా దగ్గరికి వస్తే 5 బ్యాంకుల వెరిఫికేషన్ నేను సింగిల్ కాంటాక్ట్లో చేయిస్తానండి. కస్టమర్కి కూడా 5 బ్యాంకులలో కంపారిజన్ ఇస్తాను. అంటే ఒక 5 బ్యాంకులలో ఒక ప్రాపర్టీ అప్రూవ్ అయ్యింది అని అంటే లీగల్లీ వెరిఫై అయ్యింది అని అంటే ఆ ప్రాపర్టీ కొనడానికి జంకాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా ఏదో ఒక బ్యాంకులో లోన్ వస్తుంది అని అంటే అది అనుమానం, ఆల్రెడీ అది బయటపడ్డది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూశారు. సో అలా కాకుండా చేద్దామనే ప్రయత్నం hrcsindia.com చేస్తుంది సార్. ఎనీ టైం ఆన్లైన్లో అయినా సరే hrcsindia.comకి లాగిన్ కావచ్చు, లేదంటే 970-400-4000 ఆ నెంబర్ కాల్ చేసినా హెల్ప్ చేస్తారు సార్. ఇట్స్ సింపుల్ నెంబర్ 970-400-4000. ఏ కస్టమర్ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా, హౌస్ అంటే హ్యాపీ హోమ్ కదా సార్, సంతోషంగా ఉండాల్సింది కదా. కొన్నప్పటి నుంచి టెన్షన్ ఉండకుండా ఉంటే బాగుంటుంది కదా. దానికోసం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. ఇది ఎంతవరకు ఆదరిస్తారో థ్యాంక్ యూ సార్.